بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. از ویژگی‌های این دنیا این است که در او هم خوشی هست و هم غم، هم نعمت است و هم نقمت، هم راحتی است و هم رنج است. این خاصیت این دنیاست، هم درش وصال است هم در او فراق است. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی ایک خاصیت یہ ہے، ایک صفت یہ ہے کہ یہاں پر خوشی بھی پائی جاتی ہے اور غم بھی پایا جاتا ہے. یہاں نعمتوں کی فراوانیاں بھی ہیں اور یہاں زحمتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں کے اوپر وصال بھی پایا جاتا ہے اور انسان فراق سے بھی ہمکنار ہوتا ہے. عزیزان، خوشی مطلق، راحتی مطلق در آخرت است برای اهل ایمان، ولی دنیا چون جای امتحان و آزمایش است لذا دار بالبلاء محفوفه. هر گلی کنارش خاری است و هر شادی کنارش غمی است و هر راحتی کنارش رنجی است. دنیا میں خوشی مطلقاً خوشی، صرف خوشی یا صرف راحت و آرام ممکن نہیں ہے. یہ چیز صرف اور صرف آخرت کے لیے ہے، وہ بھی صاحبان ایمان کی خاطر کہ وہاں وہ مطلقاً مسلسل راحت و آرام کی زندگی گزاریں گے. لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو معصوم کا ارشاد ہے کہ دار بالبلاء محفوفہ. یہ دنیا وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے. یہاں اگر پھول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. یہاں اگر آرام نصیب ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے تو اس کے ساتھ زحمتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں اگر نعمتیں اور فراوانیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد سختیاں اور آزمائشیں بھی پائی جاتی ہیں. عزیزان، همونطور که قرآن کتاب آخرت شناسی است، کتاب دنیا شناسی هم هست. آیا دنیا بد است یا دنیا خوب است؟ جواب این را مولای کائنات امیر المؤمنین مولا الموحدین علیه السلام در نهج البلاغه داده است. قرآن کریم جس کے ذریعے ہم آخرت کو پہچان سکتے ہیں اور آخرت کی معرفت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے وہی قرآن کریم
दुनिया की मारिफत और दुनिया की शनाख्त का बेहतरीन मंबा और मदरक है। सवाल ये है कि ये दुनिया अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ है या ख़राब है, बुरी चीज़ है? इसका जवाब मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया। हज़रत मिफरमायन मन अबसर बिहा बसरत हो व मन अबसर इलैहा अअमत हो। این یک کلام بسیار مهمی از امیرالمؤمنین است. می‌فرماد کسی که ابصر بها بصرت هو، کسی که به وسیله دنیا و در دنیا نگاه بکند موجب عبرت و آگاهی و بصیرت است. اما من ابصر الیها اعمت هو، اما اگر کسی فقط نگاهش به دنیا باشه، هدفش دنیا باشه، نه اینکه دنیا وسیله باشه، بلکه نگاهش به عنوان یک هدف دنیا باشد، اعمت هو، دنیا او را کور می کند، نمی تواند حقایق این دنیا را درک کند. आपने इरशाद फरमाया, मौलाए मुत्तक़ियान का इरशाद है कि मन अबसरा बिहा, दुनिया बेहतरीन चीज़ है, अच्छी है या ख़राब है? इसके बारे में मौलाए मुत्तक़ियान का इरशाद है कि मन अबसरा बिहा बसरत हो व मन अबसरा इलैहा आमत हो। जो इंसान दुनिया के ज़रिए देखना चाहेगा, दुनिया को देखने का वसीला बनाएगा, ज़रिया बनाएगा, दुनिया उसे बसीरत अता करेगी, इबरत का सामान फराहम अता करेगी, उसे शऊर व मारिफत अता करेगी, वो उसके ज़रिए से हक़ाइक़ को देख सकता है। लेकिन वमन अबसरा इलैहा, जो अपनी नज़रों को दुनिया में गाड़ दे, दुनिया का हो के रह जाए, दुनिया की तरफ ही देखता रहे और दुनिया से इबरत हासिल ना करे, दुनिया को ज़रिया और वसीला न बनाए, तो वो दुनिया इंसान को अंधा बना देती है, फिर वो हक़ाइक़ को नहीं देख सकता है। حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک کتابی دارند به نام 40 حدیث. 40 حدیث را ایشان جمع آوری کردند و شرح دادند. این کتاب یک دور اخلاق و عرفان و روانشناسی اسلامی است. इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की एक किताब है जिसका नाम है 40 हदीस, जिसमें आपने 40 अहादीस की शरह बयान फरमाई है, तहरीर फरमाई है। ये किताब दरअसल इस्लामियात का, उसके अखलाकियात को समझने के लिए और उसी के साथ साथ इरफान और इस्लामी नफ्सियात को समझने का एक बेहतरीन मंबा और ज़ख़ीरा है। شما می‌دانید که امام خمینی رحمت الله علیه قبل از اینکه یک سیاستمدار باشد، یک عارف و یک شخصیت خود ساخته و متخلق و عارف واصل بود. इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा सिर्फ ये नहीं है कि वो एक सियासतमदार थे, सियासी शख्सियत थे, नहीं, सियासी शख्सियत होने से पहले या उससे बढ़कर वो एक आरिफ थे, खुदा रसीदा थे, पाको पाकीज़ा किरदार के मालिक थे, इरफान और सलूक की मंजिलें वो तय कर चुके थे। و در اون کتاب ایشان می‌فرمایند دنیا بد نیست، چون دنیا نعمت‌های الهی است. همه این دنیا نعمت‌های خداوند است. دنیا محل عبرت است، دنیا محل آزمایش است، دنیا محل عروج است، دنیا محل پیشرفت و ترقی و تعالی معنوی است. بنابراین نفس دنیا بد نیست. आप फरमाते थे कि दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया क्या है? खुदावंद आलम की नेमतों का मजमुआ है। यहाँ जो कुछ भी पाया जाता है, जितनी भी नेमतें और जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, वो किसकी बनाई हुई हैं?
वो परवरदिगार आलम की नेमतें हैं जो इस कायनात के अंदर पाई जाती हैं। ये दुनिया इबरत, आजमाइश, बुलंदी, मेराज, इर्तिका, तकामुल उसका ज़रिया है। अगर इंसान इन चीज़ों के ज़रिए ये सफ़र तय करना चाहे तो इसी दुनिया के ज़रिए वो सफ़र तय कर सकता है। अजीज़ान, الدنیا مزرعة الآخره. در این دنیا باید زراعت کنید، کشت کنید با اعمال نیکتون و در آخرت جمع آوری کنید. मासूम का इरशाद है कि अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहीं हमें अच्छाइयों की काश्त करना है, अच्छाइयों की फसल बोना है। यहाँ अगर हम नेक आमाल का बीज बोएंगे, नेक आमाल की फसल उगाएंगे तो उसका फल हमें आखिरत में नसीब होगा। اولیاء الهی از این دنیا بهره های معنوی بردند، آخرت خودشون را آباد کردند. در این دنیا و آزمایش های سخت او ایمان خودشون و تقوای خودشون رو نشون دادند. بنابراین نفس دنیا بد نیست و اون چیزی که بد است دلبستگی به این دنیاست و اینکه این دنیا مقصد ما باشد و اینکه این دنیا هدف ما باشد. دنیا پرستی و دنیا خواهی و برای دنیا هدف قرار دادن بد است. औलिया इलाही ने इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन वो दुनिया से मुतासिर नहीं हुए हैं। उन्होंने इसी दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवारने और बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। लिहाजा इस बात का यकीन होना चाहिए कि दुनिया बुरी चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ नहीं है, बल्कि इसी दुनिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके ज़रिए अपनी आखिरत को आबाद किया जा सकता है। हाँ, ये दुनिया इसी दुनिया के ज़रिए अपनी आखिरत को आबाद किया जा सकता है। अगर हम एक सवाल पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन चीज़ के बदस दुनिया की जो चीज़ बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है। जो चीज़ बुरी है वो ये कि इंसान दुनिया का होकर रह जाए, दुनिया से दिल लगी करने लगे, अपने आप को दुनिया से वाबस्ता कर ले, दुनिया का असीर और दुनिया का ग़ुलाम हो जाए। ये चीज़ काबिल मज़म्मत है। दुनिया से फ़ायदा उठाना, दुनिया से इस्तिफ़ादा, ये बुराई नहीं है। و اما یک جمله مربوط به شخصیت مرحوم مغفور راجع محمود آباد، راجع محمد امیر محمد خان عرض می کنم و عرضم رو تمام می کنم، چون خطیب این مجلس شخصیت عظیم الشأن امیر العلماء جناب مستطاب مولانا سید حمیدالحسن هستند و بسیار کوتاه نکته‌ای مربوط به راجا محمود آباد رحمت الله علیه عرض می‌کنم. एक बात मुझे मरहूम मग़फ़ूर राजा महमूद आबाद साहब, राजा मोहम्मद अमीर ख़ान साहब ताबा सरा के सिलसिले में अर्ज़ करना है, बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में, इसलिए कि अभी एक और मजलिस होना है और इस मजलिस के ख़तीब अज़ीम शान शख्सियत के मालिक अमीरुल उलमा हज़रत हमीदुल हसन साहब क़िबला हैं, वो इस मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे। लिहाजा मुख्तसर वक्त में मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। مرحوم راجا محمود آباد شخصیتی بود، هم اندیشمند بود و هم شخصیتی خدمتگزار، فردی ادیب بود، شاعر بود، اسلام شناس بود، هم فیزیکدان بود، هم متافیزیکدان و یک شخصیت جامع الاطراف بود. اهل مطالعه و اهل کتاب بود، دارای اندیشه بود، فرد دانشمندی بود، یک شخصیت با فضیلت. मरहूम राजा महमूद आबाद साहब एक इंसान, अज़ीम इंसान, दानिशमंद, दानिश्वर, खिदमतगुज़ार, अदीब, शायर, इस्लाम शनास, फ़लसफ़ा शनास, उसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ उलूम के माहिर, आलम तबीयात से भी वाकिफ़,
और माबाद तबीयात के ऊपर भी नज़र रखने वाले, मुख्तलिफ़ सिफ़ात उनके अंदर जमा थीं। हम कह सकते हैं कि वो एक हमा जहत शख्सियत के मालिक थे। همونطور که عرض کردم یکی از مصیبت‌های این دنیا این است که انسان در این دنیا دوستان خوبش را از دست می‌دهد و هر چند وقت یک باری باید در غم از دست دادن دوستی عزادار باشد. जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि इस दुनिया की एक सिफत ये है कि इंसान कभी न कभी या मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर गम में मुब्तला होता है, अपने दोस्तों को खो देता है और वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े फ़ासले के बाद उसे गम से और अपने बिलखुसूस अपने दोस्तों की फ़ुरक़त से दो चार होना पड़ता है। و از همه مهمتر این است که مرحوم راجا محمود آباد نسبت به عزاداری سید الشهدا و برپا کردن مجلس عزاداری مخصوصاً در محمود آباد همانند پدرش و جدش اهتمام ویژه‌ای داشت. خدمتگزار بود، در بیرون از اینجا راجا بود، اما در مجلس حسین غلام بود. एक अहम बात यह है कि आपकी ज़ात आज़ादारी के फ़रोग़ में, उसके क़याम में बहुत पेश रहा करती थी। महमूदाबाद में जिस तरीक़े से उनके वालिद बुज़ुर्गवार आज़ादारी कायम किया करते थे, आज़ादारी किया करते थे, उसी तरीक़े से ख़ुद मरहूम भी आज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे और पेश रहा करते थे मुख्तलिफ़ अंदाज से। बहुत ही बेहतरीन जुमला आपने फरमाया कि इस इमाम बाड़े की हुदूद से बाहर वो राजा थे, लेकिन जब यहाँ कदम रखते थे तो एक ग़ुलाम के तरीक़े से हाजिर हुआ करते थे। در نوکری امام حسین علیه السلام و خدمتگزاری به عزادار سید الشهدا با تمام وجودش و سرمایش به میدان می آمد و هر سال دغدغه داشت که امسال عزاداری بهتر از سال قبل باشه. इमाम हुसैन की नौकरी और ग़ुलामी और अज़ाए सय्यदुश्शुहदा की खिदमत में वो तन मन धन पूरे वजूद के साथ और मुकम्मल इन्हिमाक के साथ शरीक हुआ करते थे। और हर साल आपको मुसलसल ये फ़िक्र रहती थी, मुसलसल उनका ये ख्याल होता था कि इस साल जो अज़ादारी होना है, ये जो आने वाला मुहर्रम है, सिलसिला अज़ा है, वो गुज़श्ता बरसों से बेहतर होना चाहिए। عزیزان، عزاداری امام حسین علیه السلام یک سنت معمولی نیست، یک مستحب معمولی و ساده نیست، بلکه این عزاداری هاست که دین را نگه داشته است. در طول تاریخ این عزاداری هاست که یاد حسین، مقصد حسین و هدف کربلا را زنده نگه داشته است. अज़ीज़ो, अज़ादारी कोई मामूली सुन्नत नहीं है, कोई आम मुस्तहब नहीं है, बल्कि अज़ाए सय्यदुश्शुहदा वो मुस्तहब है कि जिसकी बिना पर दीन बाकी है, जिसकी वजह से दीन के अहकाम बाकी हैं। अगर हम अज़ाए सय्यदुश्शुहदा का अहतमाम करते हैं तो इसकी और ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा का ख़याल रखते हैं, मक़सद अज़ा को पेश नज़र रखते हैं, तो इसी के ज़रिए दीन का क़याम भी है, दीन की बका भी है। اگر جریان کربلا و عاشورا نبود، از دین خبری نبود، دین از بین رفته بود. و اگر عزاداری ها نبود، کربلا فراموش شده بود. این عزاداری هاست که پیوند قلبی مؤمنین را با اهل بیت پیامبر مستحکم کرده است. अगर वाक़े करबला ना होता तो दीन की कोई ख़बर ना होती, दीन बाकी ना रहता। और अगर वाक़े करबला के बाद आज़ादारी का सिलसिला ना होता तो वाक़े करबला को भी भुला दिया गया होता। ये आज़ादारी है, ये ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा है जो मोमिनीन के दिलों को
अहले बैत से और दीन से जोड़े हुए है। व बिहम्दिल्लाह मरहूम राजा महमूद आबाद فرد مؤدب به آداب بود، فرد با فرهنگی بود، فرد با سوادی بود. علم او بسیار گسترده بود، اصلا وجودش تاریخ هندوستان بود. از همه جای هندوستان و تاریخ او صاحب نظر بود. मरहूम राजा महमूद आबाद की शख्सियत इंतहाई एक महज़्ज़ब, मुअद्दब और इल्म व अदब से आरास्ता शख्सियत थी। सिर्फ एक मामूली फ़र्द नहीं थे, मामूली शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो हिंदुस्तान की जीती जागती मुकम्मल तारीख़ थे। हिंदुस्तान के बारे में किसी गोशे के बारे में आप जानना चाहें, उनसे आप हिंदुस्तान की तारीख़ मालूम कर सकते थे। بحمدالله راجا محمود آباد توانست دو فرزند برومند صاحبزاده به خوبی تربیت کند که هر دوی اینها، چه جناب پروفسور علی خان و چه جناب مستطاب آقای امیر میا، هر دو بزرگوار راه پدر را به خوبی ادامه میدهند و هر دو اندیشمند و هر دو با فرهنگ و هر دو به حمدالله خدمتگزار دین و همواره یاد پدر و اجدادشون رو انشاءالله در خدمت به سید الشهدا و اهل بیت انشاءالله زنده نگه خواهند داشت इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि राजा महमूद आबाद ने अपने बाद अपनी दो यादगारें छोड़ी हैं। एक प्रोफेसर आली जनाब अली ख़ान साहब और दूसरे जनाब मुस्तताब अमीर मियाँ साहब सल्लमहू। ये दोनों अफराद भी माशा अल्लाह तालीम याफ्ता हैं, महज़्ज़ब हैं, दीन का दर्द रखने वाले हैं, अज़ाए सैयद शुहदा की खिदमत करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो ये दोनों हज़रात भी अपने वालिद और अपने अजदाद के तरीक़े से, इसी तरीक़े से अज़ाए सैयद शुहदा की और दीन की खिदमत करते रहेंगे। و شما مطمئن باشید در محرم سال آینده و ماه صفر به وسیله دو فرزند و یادگار مرحوم راجا محمود آباد عزاداری گسترده تر و با شکوه‌تر انشاءالله برگزار می شود که ایصال ثوابی باشد برای پدرشون و اجدادشون انشاءالله। आप हज़रात इत्मीनान रखें कि इंशाअल्लाह आने वाले मुहर्रम में, सफ़र में जो अज़ाए सैयद शुहदा का सिलसिला है, यहाँ के ऊपर आप देखेंगे कि आइंदा बरस की अज़ादारी और यहाँ की मजलिसें और जुलूस गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में और ही वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बेहतर तरीक़े से मुनक़िद होगी। इन्हीं दोनों भाइयों के ज़रिए इंशाअल्लाह ये सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ताकि अपने वालिद मरहूम के लिए और अपने अजदाद के लिए, मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब का ज़रिया करार पाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि।